السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس 625 پروفیشنل پریکٹسز کا ویک نمبر 11 کور کرنے والے ہیں، جس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم کس طرح اپنی انفارمیشن کو، پرسنل انفارمیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. جس طرح کمپیوٹر کا استعمال تیزی سے انکریز ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ڈیٹا سٹوریج کرنا، پروسیسنگ کرنا، ریٹینشن ہونا، پھر اس کے بعد ریلیز آف انفارمیشن کا ریلیز ہونا، یہ ہمارے پاس ایک ڈرامیٹک امپیکٹ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ڈرامہ ہے کہ ہمارا کمپیوٹر میں ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے، پروسیس ہو رہا ہے یا پھر ریلیز ہو رہا ہے. پھر آج سب سے پہلے آ جاتا ہے کمپیوٹرائزیشن ہیز ریولیوشنائزڈ ہینڈلنگ دا پروسیس آف انفارمیشن. جیسے ہمارے کمپیوٹر جو ہے ہمارا جس طرح ہمارا انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹا اٹ سیلف. تو یہ کموڈیٹی مینز ہوتا ہے کہ نا ایک ایسے پروڈکٹ بنانا جو بنا ہی صرف بیچنے کے لیے گئی ہو، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس آتے ہیں جس طرح ہمارے پاس جب آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے پروڈکٹ خریدتے ہیں، جو ویلیو آپ کے لیے رکھتی ہے وہ پروڈکٹ، تو یہی ویلیو رکھتی ہے ہمارے پاس ایک ڈیٹا، ٹھیک ہے. جو جس طرح آپ ایک کمرشل ویلیو رکھتے ہیں نا آپ کے لیے پروڈکٹ، اسی طرح ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی ایک ویلیو رکھتا ہے، ٹھیک ہے. دا ویلیو ٹو بزنس، کسی بھی بزنس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ تبھی بڑھتی ہے، انہانسڈ ہوتی ہے، جب اس کا جو ڈیٹا ہوگا سیفلی اور آسانی سے گلوبلی، مطلب جہاں پہ وہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے نا وہاں پہ وہ ٹرانسفر ہو جائے، ٹرانسفرڈ اراؤنڈ دا گلوبل میں، ٹھیک ہے، گلوبلی ہو جائے، یعنی انٹرنیشنل. ڈیٹا پروٹیکشن ورسز ڈیٹا پرائیویسی. ڈیٹا پروٹیکشن کا عام الفاظ میں آپ کہنے کہ جب آپ کسی ویب سائٹ پر ای میل ڈالنے کے بعد اس میں جو پاسورڈ لگاتے ہیں، تو اس میں وہ جو پاسورڈ لگایا نا وہ اپنے ڈیٹا کی کیا پروٹیکشن کی ہے، ٹھیک ہے. اور پرائیویسی، ڈیٹا پروٹیکشن پہلے پڑھ لیتے ہیں. ڈیٹا پروٹیکشن ہاؤ یور پرسنل انفارمیشن، کہ ہمارے پاس کہ وہ جو آپ نے جو پاسورڈ اور ای میل جو لگایا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی مطلب جو لگایا، ٹھیک ہے، وہ جو ویب سائٹ جو بنانے والی کی ذمہ داری ہے وہ کس طرح سے اپنی کسٹمر اور امپلائی کا ڈیٹا کس طرح سے پروٹیکٹ کرے گا، وہ اس کو میک شیور کرے کہ کس طرح سے اس نے اپنے ڈیٹا کو، اپنی کسٹمر اور امپلائی کے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور جو آرگنائزیشن ہے وہ کس طرح سے اس کے ڈیٹا کو یوز کریں گی. جیسے آپ کے پاس ای میلز آتی ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں، جو ای میل مارکیٹنگ کرتے ہیں، جو ایڈس وغیرہ آتے ہیں ای میلز پہ، تو وہ ہمارے پاس کس کے ذریعے ہوتے ہیں، کسی آرگنائزیشن سے ہی لیا ہوتا ہے نا ڈیٹا انہوں نے ہمارا، تبھی ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر پرائیویسی اینڈ ٹو ریفرز کرتی ہے، ہمارے پاس پرائیویسی ہوتی ہے ایک لیگل ڈاکومنٹ کہ وہی آرگنائزیشن جس میں آپ نے اگر فرض کریں آپ نے ایک ویب سائٹ پہ بلاگنگ کیا، اس میں اپنی ای میل اور پاسورڈ ڈال دیا، ٹھیک ہے. پاسورڈ ڈالنے کے بعد وہ جو ای میل اور پاسورڈ گیا کسی آرگنائزیشن کے پاس یا آرگنائزیشن یا ویب سائٹ بنانے والے کے پاس، ٹھیک ہے، اس نے آپ کی انفارمیشن کو مطلب وہ انشور کروایا کہ آپ کے جو کسٹمر انفارمیشن ہے اس کو سیو کیا، مطلب پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور وہ آپ کی انفارمیشن کو، پرائیویسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کی انفارمیشن کو لیک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. کسی بھی انفارمیشن کو، آپ کی جو سیکریٹ انفارمیشن کو، اس کو لیک نہیں کر سکتا. اسپیسیفک گروپ سے مراد ہے کہ کسٹمر یا امپلائی، ٹھیک ہے. امپیکٹ آف دا انٹرنیٹ کے کیا اثرات ہیں ہمارے پاس، کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا پروٹیکشن کا ہوتا ہے نا، یہ ایک سوٹیبل میکانزم ہونا چاہیے جو ہمارے ڈیٹا کو کیا کرے، پروٹیکٹ کرے. پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ جیسے ہمارے پاس ڈیٹا بینک ہوتا ہے، جیسے بینک کا ایک بینک ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس بہت سے لوگوں کے کیا ہوتی ہیں، بہت بڑا ایک ڈیٹا ہوتا ہے جس میں مطلب اکاؤنٹ شامل ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اور ان اکاؤنٹ کا ڈیٹا کو حفاظت کرنا بینک والوں کی ذمہ داری ہوتا ہے. اور ایک تھریٹ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ ہماری پرائیویسی کو کوئی نقصان نہ ہو، کہ ہمارا اگر جیسے بینک ڈکیتی ہو جاتی ہے تو ایسا کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے. ایک تھریٹ اور خوف لگا رہتا ہے. جو ڈیولپمنٹ آف دا انفارمیشن آف گلوبل انفارمیشن نیٹورک ہیز چینج، جس طرح سے ہماری گلوبل انفارمیشن چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہماری جو انٹینسٹیفائی کریکٹر ہوتے ہیں، انٹینسٹیفائڈ کریکٹر کا مطلب ہوتا ہے اسی شدت سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایشو کریٹ ہوتے ہیں، تو ان کو سولو کرنا ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. جیسے آپ لے لیں ایک انٹرنیٹ کی مثال، انٹرنیٹ ہمارے پاس گلوبلی ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ ہم اس کے کیا استعمال کر سکتے ہیں، ہر جگہ ہم بیٹھ کے اسے استعمال کر سکتے ہیں. جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی کمپلیکس اس میں پرابلمس آئیں گے، اور اتنی ہی شدت سے اس میں ڈیٹا پرائیویسی پروٹیکشن کی پرابلم آئیں گے، ٹھیک ہے.
तो उनको सॉल्व करना उसकी ज़िम्मेदारी होगी। जो क्वेश्चन जो इनवाइटेबली पूछा जाता है, बार बार जो पूछा जाता है हमारे पास क्वेश्चन जो होता है कि हम डिसेंट्रलाइज मतलब जो हम अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए, तो क्या हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं? क्या मतलब उसको कंट्रोल करना क्या हमारे डेटा प्रोटेक्शन में आता है? ये सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है कि हम जो अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ करते हैं इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब पे, क्या वो उसको इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना क्या ये भी हमारे प्रोटेक्शन में आता है? फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग रेगुलेशन ऑफ डेटा। डेटा को हिफाजत करने के मतलब कौन से फैक्टर हैं जो हमारी प्रोसेसिंग में अफेक्ट करते हैं? तो हमारे पास कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है इसके लिए, क्योंकि जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो इसी तरह हमारे पास तेज़ी से क्या होंगे, इश्यूज़ भी क्रिएट होंगे। ठीक है, फिर फॉर्मेडेबल प्रॉब्लम्स क्या आती है? फॉर्मेडेबल प्रॉब्लम का मतलब होता है कि बड़ा मसला जो होता है कि हम किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को रोक सकते हैं, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को रोक सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इश्यूज जो क्रिएट होते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होते हैं कि वहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें टेक्नोलॉजीज़ को सीखना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती है और इनमें हमारी जो मदद करती है ना, ज़रूरी है कि तब्दील हो, हमारी पावरफुल इकोनॉमी होनी चाहिए और गवर्नमेंट इंटरेस्ट कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी के में मतलब टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखे और पावरफुल इकोनॉमी होनी चाहिए। तभी तो हमारे जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को हम ये सॉल्व कर पाएंगे कि हम या तो फिर उसके मुताबिक चलें या फिर हम उसको कम करने की कोशिश करें। जब तक इकोनॉमी हमारी पावरफुल नहीं होगी, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं होगा हमारी टेक्नोलॉजी में, तब तक एक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, कवर्जनेस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एंड प्रैक्टिसेस, इसमें हमारे पास आता है कि ना हमारे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं और नेशनल लेजिस्लेशन, ये इस बात को इंश्योर कराते हैं कि जो हमारा डेटा है ना कि एक अच्छा मैनेज हुआ है और उसमें जो रूल है वो हर तरह से मतलब जो टेक्नोलॉजी के एक ख़ास टेक्नोलॉजी है, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब मतलब गुड डेटा मैनेजमेंट हुआ है और एक अच्छी टाइप, एक ख़ास टाइप रखी हुई है आपने, रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी की है। ठीक है, ये इस बात को इंश्योर कराती है जो आपका डेटा है वो मैनेज है और प्रोटेक्ट है। दोनों ला ये सिमिलर होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी और नेशनल लेजिस्लेशन भी। ठीक है, फिर उसके बाद है कि इमरजेंस ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन, अगर आप इमरजेंस मतलब डेटा की हिफाजत करते हैं उसके असूलों के मुताबिक, फिर उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक, तो ये किस पर अफेक्ट करेगा, आपके डेटा प्रोटेक्शन पर भी अफेक्ट करेगा और आपके नेशनल कानून के पर भी अफेक्ट करेगा। फिर जाता है डिफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन के बगैर हम मतलब कि हम बगैर एनोटी बगैर हम उसके भी अपने नाम छुपाए भी अपनी इंफॉर्मेशन को आसानी से हम क्या कंप्यूटर के ज़रिए पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में फैला सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, फिर आ जाता है व्हाट रेडरेस इज़ अवेलेबल फॉर दोस हु फील कि ना अगर ऐसा होता है कि ना एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करना, जैसे आपने देखो कि बहुत से यूट्यूब एक दूसरे पे क्या कर रहे होते हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ को पता नहीं होता कि हमारी जो सर्कल में कि अनट्रू जो है अनवांटेड जो स्टेटमेंट्स है हमारे बारे में कौन फैला रहा है और कैसे, मतलब उनको पता नहीं होता, तो वो इस मामले में बेचारे कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। फिर पब्लिकेशन ऑफ सच मटेरियल, इस तरह के जो मटेरियल होते हैं ना वो लोगों को बड़े अट्रैक्ट करते हैं, किसी की बदनामी होना, वो डिफॉर्मेशन होना, किसी की इज्जत, तो ये क्या लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह के जो एक्शन अगर हमारे पास अगर आ जाते हैं न्यूज़पेपर या हमारी जो मीडिया होती है वो फैलाती है, तो हमारा हक बनता है कि हम उन पर केस करें और हम उन पर केस कर सकते हैं कि ये उन्होंने बात गलत की है या फिर किसी को बदनाम करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर हो जाता है कि हमारे पास कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं जिसमें ज्यूरिडिक्शन प्रोवाइड हमारे पास आता है कि सम ऑफ रेमेडी, कि अगर हम किसी की ज्यूरिडिक्शंस यानी किसी की किरदार कशी करते हैं तो हमारा हक है कि हम उससे माफ़ी मांगे, और अगर हम किसी की इंटीग्रिटी ईमानदारी या फिर उसकी रेपुटेशन ईमानदारी और वक़ार और इज़्ज़त के हम क्या करते हैं मतलब उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम उसे क्या करें, उसकी मदद करें ताकि उसकी रेपुटेशन और इंटीग्रिटी वापस से आ सके। ठीक है, ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 11। उम्मीद है ये
لیکچر آپ کو سمجھ آئے ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.